حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اسی 7ویں باب کے اندر کشف المحجوب کے آگے چل کر جو بات لکھی، آپ نے فرمایا کہ اہل ایمان کے سردار اور اہل احسان کے پیشوا اور اہل تحقیق کے امام ابو الحفص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یعنی سیدنا ابو بکر صدیق کے بعد دوسرے نمبر پر جن کا تذکرہ کیا وہ جناب عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فرماتے ہیں کہ جو کرامت و فراست میں مشہور تھے، جن کی دانش و استقلال کا شعرا اور تصوف میں ان کے بہت لطیف رموز ہیں۔ فرماتے اہل تصوف اور تصوف کے حوالے سے بہت لطیف رموز ان کے ہیں۔ کیوں ہیں؟ اس حدیث پاک کو لائیں، فرمایا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحق ینطق علی لسان عمر، جو حق زبان عمر پر ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگے اس حدیث کو حضور داتا صاحب بیان کرتے ہیں، پہلی امتوں میں محدث ہو گزرے، اگر میری امت میں ان میں سے ہے تو عمر ہے، عمر۔ اور آپ نے پھر ایک بحث کی ہے گوشہ نشینی کی، فرمایا کہ فضول مجلس سے گوشہ نشینی بہتر ہے، دنیا میں مشغول ہونے سے گوشہ نشینی بہتر ہے۔ مگر فرماتے ہیں گوشہ نشینی دو طرح کی ہے، ایک گوشہ نشینی کہ آپ بالکل دنیا سے الگ تھلگ ہو جائیں، کسی جنگل یا غار میں چلے جائیں، بالکل وہاں تنہا بیٹھ کر اپنے آپ کو دنیا اور اس کے کاموں سے الگ کر لیں۔ فرماتے ہیں ایک گوشہ نشینی تو یہ ہے، فرمایا فضول گوئی بری مجلس سے تو یہ بہتر ہے، مگر ایک گوشہ نشینی یہ ہے کہ بظاہر انسان لوگوں میں رہتا ہو، دنیا داروں میں رہتا ہو، مگر اس کا دل ان سے گوشہ نشین ہو، اس کا دل فقط اپنے اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہو، اس کے دل فقط اللہ رسول کی محبت میں غرق ہو۔ تو فرماتے ہیں یہ جو دوسری قسم کی گوشہ نشینی ہے یہ افضل ہے، بہتر ہے۔ اور فرمایا حضرت عمر پاک نے جو گوشہ نشینی لی وہ یہ دوسری قسم کی تھی، بظاہر آپ دنیا کے اندر رہے، دنیاوی معاملات دیکھتے رہے، مگر ان کا دل اپنے اللہ کے ساتھ تھا، ان کے دل کا لگاؤ باری تعالیٰ سے ہوتا تھا۔ یعنی آپ فرماتے ہیں کہ عمر پاک کے متعلق جو تان درازی کی جاتی ہے یا ان کے لیے جو کہا جاتا ہے وہ حرص اقتدار میں آ گئے، فرمایا ان کا تو دل میں یہ لالچ ہی نہیں تھی، وہ تو دل بالکل دنیا سے گوشہ نشین تھے۔ اور فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا اسلام کے خاص صحابی تھے، اور جب وہ مشرف با اسلام ہوئے تو حضرت جبریل امین نے آ کر یہ بات بارگاہ رسالت میں بتائی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج اہل آسمان عمر کے اسلام کی بشارت دیتے ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جو اہل تصوف کے اندر، مشائخ طریقت کے اندر خرقہ صوف پہننے، دین کے بارے میں سختی کرنے، دینی امور دینی معاملات کو سختی سے عمل کرنے کا جو رواج ہے، اصل میں وہ گروہ سیدنا فاروق اعظم کی پیروی کرتے ہیں۔ کیونکہ اب یہ جملہ بڑا قابل غور ہے جو آپ نے فرمایا اس لیے کہ جملہ دینی امور میں عمر تمام مخلوق کے امام تھے۔ جی دنیاوی طور پر وہ تھے، دنیاوی نہیں بھائی، دینی طور پر دینی امور میں تمام مخلوق کے امام تھے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں آگے چل کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مزین ابو بکر و عثمان رضی اللہ تعالی جن کے فضائل مناقب روزے روشن کی طرح عیاں ہیں، کوئی اس میں شک کی کوئی نہیں۔ اور پھر حضرت عثمان غنی کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے آپ نے بڑی شاندار بات کی، آپ نے بڑے القابات سے نوازا۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ حیا کے تاجدار تھے، اور حضرت عثمان کے پاس
उस दिन जिस दिन बलवाइयों ने घेराव किया हुआ था, लोगों ने हथियार उठाए, तो आपने मना कर दिया। तो उस वक्त कौन आया आपके पास? बारगाह खिलाफत के अंदर कौन पहुंचा? हजरत हसन बिन अली रजी अल्लाह ताला। आके कहा कि हमें हथियार उठाने में आजाद कर दीजिए, यानी हम इनसे लड़े, हमें जिहाद के लिए आजाद कर दें। आपने और फिर हजरत हसन बिन अली ने जो जुमला कहा वो दाता साहब ने लिखा है। उन्होंने फरमाया, या अमीरुल मोमिनीन, हम आपके हुक्म के बगैर तलवार नहीं उठा सकते, आप सच्चे इमाम आप हैं। तो हजरत हसन बिन अली कह रहे हैं कि उस्मान सच्चा इमाम है और इजाजत दीजिए हम इस फितने को दूर कर दें, हम लड़ें, इनको भगा दें। मगर हजरत उस्मान पाक ने एक बात की फरमाया, ऐ मेरे भाई के बेटे, यानी हजरत अली पाक के लिए, लौट जा अपने घर, यहां तक कि तकदीर खुदाबंदी जाहिर हो जाए, जो अल्लाह के यहां लिखा है वो जाहिर हो जाए, मुझे जरूरत नहीं है, आप चले जाएं। और इसलिए फरमाया कि हजरत उस्मान पाक ने यह जुमला क्यों कहा कि मुझे मेरे रब की तकदीर पे छोड़ दीजिए? कहा इसलिए कि नमरूद अलैहिस्सलाम ने आग भड़काकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग के अंदर डालने के लिए रख दिया। तो उस वक्त कौन आया? जिब्रील ने आकर कहा था, हल्ला का मिन हाजती, क्या तुझे कोई हाजत है, जरूरत है? तो आपने फरमाया, मुझे तुझसे किसी चीज की जरूरत नहीं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था। और जिब्रील ने कहा, तो अल्लाह से मांगिए, मुझसे तो नहीं है, अल्लाह से सवाल करें। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? हस्बी मिन सवाली इल्मुहु बहाली, मुझे ये काफी है, वो मेरे हाल से वाकिफ है। मेरा रब मेरे हाल से, मेरे हवाल से वो वाकिफ है, मुझे इतना ही काफी है। मैं रब से कोई दुआ नहीं करूंगा, मैंने अपने आप को उसकी मर्जी पे छोड़ दिया है। और फरमाते हैं कि हजरत उस्मान पाक ने कहा, मेरा हाल भी मेरा रब बेहतर जानता है। कहा यह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीक पर था। और इसीलिए फरमाया, अहले तसव्वुफ बाजुबान माल वो जानो तस्लीम अमूर, खलूस इबादत में जो अहले तसव्वुफ लोग सिर्फ एक बात लेके कि हमारी हर चीज अल्लाह की मर्जी पे है, का वो हजरत उस्मान गनी की इत्तिबा करते हैं। बिलाशुबा हकीकत और तरीकत और शरीयत में वो हक के इमाम थे और वो दोस्ती हक के मर्तबे पर फाइज थे, इसमें कोई शक नहीं, वो दोस्ती हक के मर्तबे पर फाइज थे। हजरत उस्मान गनी के लिए कहा। तो आज की गुफ्तगू के अंदर हुजूर दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कश्फुल महजूब के अंदर जो बात लिखी है वो वही बात कि मुकाम सैयदना उमर को दूसरे नंबर पर जिक्र किया और हजरत उस्मान गनी को तीसरे नंबर पर, और इन दोनों को हक का इमाम भी कहा, तसव्वुफ का इमाम भी कहा, तरीकत का इमाम भी कहा। अब वो लोग जो तरीकत के नाम पर इनका इनकार करते हैं, उनकी तरीकत ही मुकम्मल नहीं है, और जो जाहिर सूफिया तसव्वुफ के नाम पर इनकी खिलाफत या इनके अमूर दीनिया या इमामत बातनिया का इनकार करते हैं, याद रखो उनका ताल्लुक न तसव्वुफ से है, न वलायत से है, न तरीकत से है, और न हकीकत से है, न शरीयत से है। हुजूर दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये तरतीब बयान कर दी कि ये वो जो लोग हैं जो खुलाफाए सलासा और फिर आखिर में हज़रत अली पाक का जिक्र किया है, अलग से उनका बाब बांध, यानी खुलाफाए जो राशिदीन हैं, यही जो तरतीब है, जो तरतीब कायम की गई है, फरमाइए इसी तरतीब से ये शरीयत व तरीक़त व मारिफत व तसव्वुफ, इन तमाम चीज़ों के जो इमाम हैं, अव्वल नंबर पर अबू बकर सिद्दीक हैं, फिर फारूक आज़म है, फिर उस्मान गनी है, फिर मौला कायनात अली मुर्तज़ा है। तो इसलिए हमें भी इसी तरीक़ पर कायम रहते हुए हुजूर दाता साहब की तालीमात पर अमल करना चाहिए।